All, greetings from MIT Tandapura. Today we will continue our discussions on the topics concerning measurements and interchangeability. Topics related to interchangeability will be discussed in today's session, as the topics concerning measurements has already been discussed. So yeah, going further, before I begin the class, this is the picture of students of our college working on different equipments that are relevant to measurements. If you observe, you have a pressure gauge being calibrated, you have a sine bar which has been used to calculate the angle. So all these steps, we do have an excellent laboratory facility concerning metrology and measurements. So what are the syllabus that we are going to cover? Okay, there is a small spelling mistake on the right side. It says SK Ram. It is actually Marx, which has come out in the opposite direction. Fine. The syllabus, the entire thing, the material science as well as the measurements will cover for 12 marks, out of which we can expect the measurements and interchangeability to contribute 6 to 4 marks. In today's topics, we'll be covering limits and tolerance, what are fits and what are its classification, system of fits, unilateral and bilateral systems. So the same figure I'll be using to make you understand what tolerance is and what limits are. So what is a limit? Whenever you have a part to be manufactured and you try to manufacture it to the given dimension, when the measuring instruments are having the capability of taking measurements in the decimal places, whatever you try to manufacture, you will not be able to manufacture it to the exact dimension that is given in the drawing. The CAD models, they can be done for the exact dimensions that has been given, but the actual physical manufacturing or development of a product, it can't be done for the exact dimension. There will be some amount of change in that particular dimension, but chances are that if the worker, if he's not capable enough or is not well expert or expert in that particular domain, he might produce a product whose dimension were very more than what you would have expected. So hence what people generally do is they try to give limits within which the product needs to be manufactured. Why do they do this? If you take the example of a nut and a bolt, the nut should fit to the prescribed bolt. But if the hole that has been drilled in the nut, if it is too much, then the bolt will not fit tightly into the nut. It will be a loose fitting. So hence this is not permissible. ಆ ಥರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಆ ಪಾರ್ಟನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಫಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆನ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಕಾಸ್, ದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಸೇ? 40 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.05 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನು ಅವರು ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಅದು 40 ಪ್ಲಸ್ 0.05 ಅಂದ್ರೆ 40.05 ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 40 ಮೈನಸ್ 0.05
ಅಂದರೆ 39.95. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಏನಿದೆ, ನೀವು ಲೇತಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು 39.95 ಇಂದ 40.05 ಒಳಗಡೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 43ನೋ 44 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 42ನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎತ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು 39.95ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 39 ಇಲ್ಲ 39.8 39.7 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ನಟ್ಟನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಡೆಫಿನಿಷನ್, the maximum and minimum permissible sizes within which the actual size of the component lies. So the product can be manufactured to the maximum size of a certain value, or it can be manufactured to a minimum size of certain value, or in between this maximum and minimum values the dimension of that product can be present, but it cannot go beyond the maximum value or below the minimum value. If it does, then the product will be rejected. So this is what limit is. So ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗಲೂ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ, ನಂದು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ರೇಗ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್. ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೂ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಇವಾಗ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 40.05 ಇಂದ 39.95 ತನಕ you can allow the product to be manufactured. So what is the tolerance of this? 40.05 minus 39.95. So 0.1 is the tolerance. So idunna you should understand. There is a difference between tolerance and limit. Limit anta helodu ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್. ನೀವು ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಜನರಲಿ ಸ್ಪೀಕ್. ನನ್ಗೂ ಟಾಲರೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗಳು ಬೈದಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಥರ. ನೀವೇನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಅ ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್, ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 0.05 ಇರೋದ್ ಬದಲು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.1 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ, 40 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.1. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 40.1 ಆಗುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 39.9 ಆಗುತ್ತೆ. Now what will be the tolerance of this? 40.1 minus 39.9. So 40.1 minus 39.9 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಾಲರೆನ್ಸು ನಿಮ್ದು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದು, ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಝೋನ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಝೋನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೈಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್? ಯೂನಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಫಿಗರ್ ಎ, 60 plus 0.01 plus 0.03. What does it mean? The dimension can be either 60.01 or that is the minimum value, or it can take up a maximum value of 60.03. So any value between 60.01 and 60.03 is acceptable.
what will be the tolerance now? 0.03 minus 0.01, which is equal to 0.02. So illi, if you observe, yella plus directional limits ide. So limit has been provided only on the one end, one direction anta heltive. Negative direction, positive direction anta tagotive. One direction anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 60.03 60.01. ಸೊ ಎರಡೂನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. 50 ಮೈನಸ್ 0.02 ಮೈನಸ್ 0.03 ಇದು ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಫ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಹೋಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಥರ. ವೆನ್ ದಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಅಬೌವ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲೋ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ, ದಟ್ ವಿ ರೆಫರ್ ಟು ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೈಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, 40 ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.05 ಅಂತ ಇದೆ. 40.05 ಆಗಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ, 39.95 ಆಗಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ. ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಬೋತ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಬೈಲ್ಯಾಟರಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದಾಗ, ಈ ನೀವು ಲೇತಲ್ಲೇನೆ ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ತೆಗಿತಿರಲ್ಲ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಬೈಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ 40 ಅಂತ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ and then it turns out to be 39, adu it shows that you have not been very attentive. But other, if you had retained it only at 40.05, 40 anta dimension kotirtare, 40.05 ena kotru on the upper end bitre, the chances of giving more marks will be higher. So ee unilateral bilateral tolerance ishtanena nimge examination point of view inda, if you want to remember, ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್, ಬರೀ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಬರೀ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈಲ್ಯಾಟರಲ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಲೈನ್ ಅಂತ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಝೀರೋ ಲೈನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಒಂಥರ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ನಾಮಿನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ 40 ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈಜ್. ಆ ಸೈಜು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಚೀವಬಲ್ ಥ್ರೂ ಮೆಷಿನಿಂಗ್. ಹಂಗಾಗ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಲೈನ್ ಏನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈಜ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಟಚ್. ಈವನ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟಚಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ ಕಡೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇದರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಆ ಝೀರೋ ಲೈನ್ದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೆಳಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು, ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. And the height of this rectangle represents the tolerance. So rectangle ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ lower edge ಏನಿದೆ, that represents the lower limit, the upper edge represents the upper limit. ಎಲ್ಲಿ ಆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಗಳು ಝೀರೋ ಲೈನ್ ಇಂದ ಮೇಲಿರೋದಕ್ಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಗಳು ಝೀರೋ ಲೈನ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೈನು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದು ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನು ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. Height of the rectangle will represent the tolerance.
When it comes to bilateral tolerance, there is a small difference. ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಗೆ ಎರಡೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಝೀರೋ ಲೈನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಝೀರೋ ಲೈನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಗಳು ಝೀರೋ ಲೈನನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಝೀರೋ ಲೈನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಝೀರೋ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಬೈಲಾಟರಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ವೆರಿನ್ only one edge of your tolerance box touches the zero line, the other edge will be in either positive direction or negative direction. ನಿಮ್ದು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಎಡ್ಜ್ ಝೀರೋ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಜ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಲೋವರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಶಾಫ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಥರೋ ವಿತ್ ಇಟ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಇರೋದು ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಏರಿಯಾಸ್ ವೇರ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲದಿರೋದು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀ 135 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಕ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೋತ್ 135 ಮತ್ತೆ 45 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ದಟ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಝೀರೋ ಲೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಝೀರೋ ಲೈನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಗಳು ಏನೇನು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ದು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್. ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 40 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.05 ಅಂತ ಏನಿತ್ತು, 40.05 represents the maximum limit of shaft, 39.95 represents the minimum limit of shaft. Okay, so minimum tolerance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಫ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿ ಶಾಫ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಶಾಫ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಫ್ಟ್ದು ಅಪ್ಪರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಫ್ಟ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಹೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಲು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು MMC ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಫ್ಟ್ ಬಂದಾಗ when the maximum size of shaft is present, the material that is present is maximum. ಮಿನಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಲು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಲು ಮಿನಿಮಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಫಿಟ್ ದಟ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ಏನು ಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ದಿ ಶಾಫ್ಟ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಹೋಲ್, ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ shaft is there and also maximum size of the hole is present. When both shaft and hole are having minimum material condition, the tolerance or the clearance will be high. So aduna ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆನ್ ದಿ ಝೀರೋ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಝೀರೋ ಲೈನು, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಶಾಫ್ಟ್ದು.
So shaft the height, rectangle the height ಏನಿದೆ that represents the tolerance. The bottom edge of the rectangle represents the lower limit. The upper edge represents the upper limit. Okay. So what are fits? ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, when two parts are to be assembled, the relationship existing from the difference between their sizes before assembly is known as fit. So ಏನು ಬಿಫೋರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಟೈಟನ್, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಫ್ಟ್ದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬಿಫೋರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಹೋಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಶಾಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಸೈಜಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಳಗೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಡೆಯುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗ್ ತಳ್ಳಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಲ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಶಾಫ್ಟ್ಗೆ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಿಟ್. ಸೊ ಮೂರು ಫಿಟ್ಗಳು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್. ಅದು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಫಿಟ್, ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಫಿಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಫಿಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, in this type of fit, the largest permitted shaft diameter is smaller than the diameter of the smallest hole, so that the shaft can rotate or slide through with different degrees of freedom according to the purpose of the mating gears. So illi shaft du dimension, maximum dimension shaft du ಏನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೋಲ್ದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಏನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತಾನು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾಫ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 30.25 30.15 ಅಂತ ಏನು ಅಪ್ಪರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೋವರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೋಲ್ದು, 30.15 ಗಿಂತನೂ ಶಾಫ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಫಿಟ್ ನ ಒಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಶಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ 29.90 ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಲೆಸ್ಸರ್ than 30.15, thereby making the shaft to go inside the hole easily and exhibit the rotational as well as translational movements. Okay, but when it comes to interference fit, as the name suggests, there should be some amount of resistance to the movement of shaft inside the hole. The hole should not be enough to make the shaft come inside it. So in this type of fit, the minimum permitted shaft diameter is larger than the maximum allowable diameter of the hole. The components are intended to be attached permanently in this type of fit. So the bearing bushes ಎಲ್ಲ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, those are the example. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the very minimum dimension of the shaft ನಿಮ್ದು ಹೋಲ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೋಲ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 30.25 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಫ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 30.30 ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ 30.25. ಹಂಗಾಗಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಫಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು, 30.30 minus 30.25, which will give you 0.05. So the negative clearance ಇರೋದ್ರಿಂದ minus 0.05. Last type, transition fit. So in this type of fit, the diameter of the largest allowable hole is greater than that of the smallest shaft, but the smallest hole is smaller than the largest shaft, so that a small positive or negative clearance exists between the shaft and the hole as shown. So coupling rings, spigot
ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಫಿಟ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಫಿಟ್ಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, the diameter of the largest allowable hole is greater than that of the smallest shaft. So shaft the dimension smallest shaft the dimension ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇನೇನೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಶಾಫ್ಟ್. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಉತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇವಾಗ ನೀವೇನ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಫಿಟ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದು ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಶಾಫ್ಟ್ ತಗೋತೀರಾ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅವರು ಶಾಫ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್. ಅದೇ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಯು ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಟು ವಿತಿನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಿಡ್ ಅಂತೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಗಳಿತ್ತು ಅದೇ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ fit. Next, to obtain different types of fits, it is general practice to vary tolerance zone of one of the mating parts. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಇದರ ಹೋಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಶಾಫ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಏನೂ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಮರಗೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರೋ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಕಾಲ್ನ, ಟೇಬಲ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಚೇರ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಫಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ಫಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಆ ಕಾಲ್ದು ಸೈಜ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು, ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಕಾಲ್ದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅರ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ logically speaking, it is the better way to manage the fit. So hangagi there are 2 types of the systems that are employed. One is called as hole basis system, the other is called as shaft based system or shaft basis system. So ಏನು ಹೋಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಶಾಫ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹೋಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ದಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹೋಲ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಶಾಫ್ಟ್ ಸೈಜ್ ನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಫಿಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಬೇಕಾ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಫಿಟ್ ಬೇಕಾ, ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಬೇಕಾ, ಅದ್ ಏನ್ ಫಿಟ್ ಬೇಕು ಆ ಫಿಟ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೀ ಶಾಫ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೋಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮುಟ್ಟಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಶಾಫ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾಫ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ದಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ವೇರಿಂಗ್. ಸೊ ಶಾಫ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು ಮುಟ್ಟಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಏನೇ ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಲ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಫಿಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಶಾಫ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪೀಪಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಹೋಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಫ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಫಿಟ್ ಒಪ್ಟೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ವೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ಫಿಟ್ ಅಚೀವ್ ಆದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಫ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋಲ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದಾಗ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ
the entire fit will not be there and a complete material it will be waste. So hangagi generally hole based system will be preferred over shaft based system. Yeah. Now, with the discussion, we'll come to the review of questions from the previous year papers. So previous year papers ಇಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಿಮ್ದು ಈ 2018 ನಂತರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿರೋದು. So we'll check what are the questions that are there and what are its answers. So first question, the relationship exists between the mating surfaces of the parts because of the difference in dimension. It is called as, so what does this mean? ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಟ್ ಆಗೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ದು ಮಧ್ಯ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಿಮಿಟ್? ಇಲ್ಲ. ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜು ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೈಜನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳು. ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ನೀವು ಏನು ಸೈಜನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಫಿಟ್ ಇಸ್? ಫಿಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಮೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಅವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆನೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಫಿಟ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ. Next question, when the size of the shaft is constant and different fits are obtained by varying the size of the hole, it is called as shaft basis system, hole basis system, unilateral system and bilateral system. Unilateral system ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಸಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇಂದ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 2 ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೈಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ದು. ಶಾಫ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೋಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರು ಶಾಫ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಾಫ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್? ಸೊ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್, ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಅ ಹೋಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಸೈಡ್. ಟ್ರೈಲ್ಯಾಟರಲ್ ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಯೂನಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೈಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಬೈಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈಜ್ 40 ಅಂತಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.05 ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬೈಲ್ಯಾಟರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬರೀ ಪ್ಲಸ್ 0.01 ಇಂದ 0.03 ತನಕ, ಇಲ್ಲ ಮೈನಸ್ 0.02 ಇಂದ 0.05 ತನಕ, ಈ ತರ ಹೇಳೋದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ದಿ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಮೈನರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 0.05 ಗೋ ಇಲ್ಲ 1 mm ಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈಜ್ಗಿಂತನೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೀ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟರಲ್ tolerance will be provided in drilling. So these are the 3 questions that we from the previous papers that I have taken. The notes is also uploaded. You'll have all the contents from measurements and interchangeability in there, so you can go through it. If you have any doubts, you can ask us through mail or the WhatsApp group that we have. So we'll try to clear. And of course, yeah, this is
our students, very happy to say that our students, these are the students who got placed in their final year. So we have 159, though we are not able to put up all their all the photos. 159 students for us, they got placed. This was the these are the students. So obviously, we are open for the admissions. Thank you.